السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں نادیہ خان۔ میں ہوں مدثر اقبال۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی سٹی ہیڈ لائنز پر، مگر اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ ہائی کورٹ میں جنرل ہسپتال یو ٹرن کیس کی سماعت۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے میں ایمبولینس کے لیے لین مخصوص کرنے کی ہدایت۔ کھیلوں کے میدان اجڑ گئے، بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کی افریت نے چبرجی کوارٹر گراؤنڈ بھی بچوں سے چھین لیا۔ ترک کمپنی البیراق کے مالک بنیامین کی ڈی سی او نور الامین مینگل سے ملاقات۔ لاہور سے کامٹی تک بس سروس شروع کرنے میں اظہار دلچسپی۔ شہر میں جا بجا تعمیراتی کاموں کے بعد ٹریفک جیم معمول بن گیا۔ آمد و رفت میں شدید مشکلات، ٹریفک وارڈنز بھی بے بس ہو گئے۔ مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے کہ سی این جی کے باعث صنعتوں کو گیس کی کمی کا سامنا ہے۔ مدت پوری کرنے والے اسٹیشن کے لائسنس میں توسیع نہیں دی جائے گی۔ ایل پی جی کی قیمت میں 16 روپے اضافہ، فی کلو قیمت 126 روپے ہو گئی۔ کوہنور چینل میں آتش زدگی سے 6 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ مالک کے خلاف مقدمہ درج، ڈی سی او نے دفتر سیل کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ حمزہ شہباز نے نیو ہاسپٹل میں زخمیوں کی عیادت۔ اے ایس ایف کی جانب سے خاتون اہلکار پر تشدد کے خلاف پی آئی اے کے ملازمین کا ایئرپورٹ پر احتجاج۔ محکمہ ماحولیات میں راوی کمیشن کا تیسرا اجلاس درائے راوی کو آلودگی سے بچانے کے لیے سستا ترین ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے پر غور۔ صارف عدالت نے خراب لیپ ٹاپ واپس نہ کرنے پر میسرز میری شاپ کلمہ چوک گلبرگ کے چیف ایگزیکٹو کو جواب کے لیے طلب کر لیا۔ مال روڈ پر تجاوزات کے خلاف تاجروں کی جانب سے احتجاج کی دھمکی، جبکہ انجمن تاجران ہال روڈ نے اپنی مدد آپ کے تحت کچا ہال روڈ کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ پاسپورٹ سکینڈل میں گرفتار نادرا کے 4 ملازمین عدم ثبوت پر بری، جبکہ ایف آئی اے نے مرکزی کردار اسد علی کے خلاف پاسپورٹ میں حقائق چھپانے پر مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ۔ میٹرک کی صنعت کے لیے فیس وصولی کے تنازع پر مشتعل افراد نے گورنمنٹ ہائی اسکول عامر روڈ کے اساتذہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ سیشن کورٹ کے بیلف کا تھانہ فیکٹری ایریا میں چھاپا، پولیس نے حبس بیجا میں رکھے شخص قیصر شہزاد کو غائب کر دیا۔ تھانے سے خون آلود کپڑے برآمد۔ کلکٹر کسٹمز فضل یزدانی خان کا کہنا ہے کہ درآمد و برآمد کے لیے تاجروں کو سہولتیں دیں گے، جبکہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر اسلم گل نے حبیب جالب کی بیوہ کو وزیر اعظم کی جانب سے 5 لاکھ روپے کا امدادی چیک دیا۔ چودھری شجاعت کی زیر صدارت کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، شرکاء نے قیادت کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ پیپلز پارٹی کے ایم این اے افضل سندھو تحریک انصاف میں شامل، عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کا اجلاس، شرکاء کی جانب سے درپیش مسائل کے حل کے لیے اتحاد پر زور۔ ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا کی ہمشیرہ کی نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ ادھر خطیب جامع مسجد شیعہ کشمیریہ آغا سید علی الموصلی کی نماز جنازہ موچی گیٹ بیرونی باغ ادا کی گئی۔ رکن قومی اسمبلی عمر سہیل ضیابرد کی جوہر جام میں افطار ڈنر میں شرکت۔ ادھر مسلم لیگ نون ٹریڈر ونگ کی جانب سے پرویز ملک کے اعزاز میں افطار پارٹی۔ سٹی 42 کی افطار ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں مسلم لیگ نون لاہور کے سیکرٹری جنرل ایم پی اے خواجہ عمران نذیر اور اینکر پرسن اقرا شہزاد کی شرکت۔ لاہوری نوجوان محمد منیر کا یوتھ فیسٹیول میں 3870 ڈنڈ کا ریکارڈ توڑنے کا عزم، ڈی جی اسپورٹس بورڈ عثمان انور کی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ اور شہر میں مسئلہ جزوی ابر آلود ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
हाई कोर्ट ने तमाम सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंसेस के लिए एक लेन मखसूस करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नासिर सईद शेख की अदालत में जनरल अस्पताल के सामने यू टर्न की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत में चीफ इंजीनियर टीपा मोहम्मद सईद अख्तर और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर उस्मान अनवर पेश हुए। अदालत में दरख्वास्त गुजार शहजाद नासिर समेत दीगर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जनरल अस्पताल के सामने मेट्रो बस ट्रांजिट सिस्टम के बायस यू टर्न की बंदिश से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि यू टर्न को दोबारा खोलने का हुक्म जारी किया जाए। अदालत में सीटीओ डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया कि मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मंसूबा अवाम की सफरी सहूलियात को जदीद और बेहतर बनाने के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें अवाम को जहमत बर्दाश्त करना पड़ रही है। तहम एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए अस्पताल इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के ताउन से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक मरबूत ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया है ताकि मरीजों समेत किसी को भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े, और इस हवाले से शहरियों में आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इंतहाई जिम्मेदार और फर्ज शनास अफसर हैं। आप एक ऐसा ट्रैफिक प्लान तरतीब दें जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अदालत ने केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी करते हुए सीटीओ को हिदायत की कि वो मुतल्लिका अफसरान से मिलकर तमाम सरकारी अस्पतालों की एम्बुलेंसेज के लिए लेन मखसूस करने का ट्रैफिक प्लान तरतीब दें और आइंदा समाअत पर ट्रैफिक प्लान अदालत में पेश किया जाए। मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे ने चबुर्जी क्वार्टर के ग्राउंड को भी बच्चों से छीन लिया है। मुल्तान रोड पर वाक़े चबुर्जी क्वार्टर ग्राउंड इलाके में वाहिद खेल का मैदान है जिस पर बच्चे हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन मेट्रो रैपिड बस ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे ने शहर के दीगर खेल के मैदानों की तरह इस ग्राउंड को भी उजाड़ दिया है। जो बच्चे इस ग्राउंड में खेला करते थे वो बाहर खड़े होकर ग्राउंड की तबाही के मनाजिर देखते रहते हैं। इंतजामी अहदेदारों का कहना है कि ग्राउंड को 3 माह बाद दोबारा खेलने के लिए खोल दिया जाएगा और इससे कबल ग्राउंड की तज़ीन व आराइश भी की जाएगी। अलबराक कंपनी के मालिक बिनियामीन ने डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल से मुलाकात में लाहौर से कामों की तक बस सर्विस शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। कैंप ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सीईओ एलटीसी ख्वाजा हैदर लतीफ़ भी शरीक थे। डीसीओ को बताया गया कि अलबराक कंपनी शुरू में 11 बसें चलाएगी और बाद में इसमें इजाफा कर दिया जाएगा। डीसीओ ने नई बसें चलाने के लिए हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई। डीसीओ ने डीओ लारी अड्डा अरशद भट्टी को हिदायत की कि कामों की तक बसें चलाने के लिए अलबराक कंपनी के साथ हर तरह का ताउन करें और उन्हें जनरल बस स्टैंड का दौरा भी करवाएं। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल अंजुम ने पासपोर्ट स्कैंडल में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान आसिफ, वासिफ, गफ्फार और फहीम को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में एफआईए ने पासपोर्ट स्कैंडल केस में नादरा के 2 मुलाजमीन आसिफ और वासिफ जबकि पासपोर्ट ऑफिस के 2 मुलाजमीन गफ्फार और फहीम को 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर पेश किया। अदालत को तफ्तीशी अफसर ने बताया कि उन्होंने इंक्वायरी की है और असल मुल्जिम असद मोहम्मद अली है जिसने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी कार्रवाई की, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने अदालत में मजीद कहा कि 4 मुलाजमीन बेगुनाह हैं और इन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए। अदालत में रिकॉर्ड की पड़ताल और तफ्तीशी अफसर से इंक्वायरी के हवाले से पूछगिछ के बाद 4 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बरी होने वाले आसिफ के वालिद अब्बास ने कहा कि हमारे बच्चे जाली पासपोर्ट स्कैंडल में मुलव्विस नहीं हैं। जो अफसरान इस स्कैंडल में मुलव्विस हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन बच्चों ने पाकिस्तान के अदारों की अपनी इज्जत की कुर्बानी देकर इज्जत बहाल की है। अब पूरी कौम को, अदारों को इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एफआईए ने ओलंपिक्स पासपोर्ट स्कैंडल के मरकजी किरदार मोहम्मद अली असद के खिलाफ पासपोर्ट में हकायक छुपाने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने का भी फैसला किया गया है। चंद रोज कबल बरतानवी अखबार दी सन के एक रिपोर्टर असद अली की तरफ से दावा किया गया था कि पाकिस्तान में जाली पासपोर्ट बनवाना कोई मसला नहीं और अगर उसने खुद भी रिश्वत देकर ऐसा पासपोर्ट बनवाया है जो ओलंपिक्स विलेज तक जाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस पर एफआईए ने तहकीकात शुरू की। इस दौरान नादरा और एफआईए के मुतादिद अफसरान और अहलकारों को शामिल तफ्तीश किया गया, जिसके बाद हकाइक सामने आए कि असद अली, जिसका असल नाम मोहम्मद अली असद है, ने अपने पुराने पासपोर्ट के बारे में हकाइक नहीं बताए, जिस पर उसके खिलाफ पासपोर्ट सर्कल ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अली असद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। मैट्रिक की सनद के लिए फीस वसूली के तनाज़े पर मुश्तइल अफराद ने गवर्नमेंट हाई स्कूल आमिर रोड के असातिज़ा को
तशद्दुद का निशाना बना डाला। गवर्नमेंट हाई स्कूल आर्मी रोड के असातिज़ा के मुताबिक लाहौर तालीमी बोर्ड ने सर्टिफिकेट की वसूली के लिए फीस 550 रुपये मुकर्रर की है, जबकि शादबाग के रिहायशी एहसान अलही भट्ट ने मैट्रिक की सनद लेने के लिए 400 रुपये जमा कराए। 100 रुपये कम मिलने पर असातिज़ा ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया, जिस पर एहसान अलही भट्ट ने असातिज़ा से बदतमीजी की। क्लर्क मोहम्मद याकूब के मुताबिक एहसान अलही भट्ट ने बाद में अपने साथियों के साथ हमला किया और 1.5 लाख रुपए की रकम भी ले गए। असातिज़ा फकीर भट्टी और मोहम्मद आलिम ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से फ्री नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ने ऐलान किया है कि सीएनजी स्टेशंस को बतदरीज बंद कर दिया जाएगा, जबकि मुद्दत पूरी करने वाले स्टेशंस को तौसी नहीं दी जाएगी। शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी हेड ऑफिस कश्मीर रोड में डॉक्टर आसिम हुसैन ने एमडी SNGPL आरिफ हमीद और एप्टमा के रहनुमा गौहर इजाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि सीएनजी स्टेशन को मजीद कनेक्शन फराहम नहीं किए जा रहे, उन्हें खत्म करने का फैसला मुल्क की मीशत को बचाने के लिए किया गया। CNG एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी तो गाड़ियों के लिए ज़रूर है, लेकिन इसका इकॉनमी पे हमारी बहुत बुरा असर हो रहा है और इंडस्ट्री बहुत सफ़र कर रही है। तो गवर्नमेंट ने अभी इस पे डिसीजन ये दिया है कि इसको ग्रेजुअली फेज आउट करेंगे। मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि इस वक्त मुल्क तवानाई बहरान का शिकार है। पेट्रोल पहले ही दरामद किया जा रहा है और अब गैस भी दरामद करना होगी। उन्होंने कहा कि LNG के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर बात की जा रही है। उम्मीद है 1-2 रोज में सुई नॉर्दर्न और सदर्न कंपनी को LNG खरीदने की इजाजत मिल जाएगी। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में भी बड़ी लुक्रेटिव मार्जिन्स दिए हैं, प्राइसेस दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि एक्सप्लोरेशन तेज़ होगा। हमें 1-2 साल तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि गैस चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। सनतों को 5 रोज तक गैस फराहम की गई ताकि मुल्क की मीशत का पहिया चलता रहे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। कराची से 2,30,000 लीटर डीजल लाहौर पहुंचते ही रेलवे का पहिया फिर से रवां दवां हो गया है और तमाम ट्रेनें अपने मामूल पर आ गई हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। शदीद माली खसारे से 2-4 पाकिस्तान रेलवे इन दिनों ईंधन के मामले में डंग टपाओ पॉलिसी पर अमल पैरा है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि रेलवे के पास इमरजेंसी की सूरत में भी 2 रोज से जायद का डीजल मौजूद नहीं होता। डीजल की कमी के बाइस फैसलाबाद जाने वाली गौरी एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया, जबकि कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस 3 घंटे की ताखीर से रवाना हुई। ताहम रेलवे के ऑपरेशनल सिस्टम में उस वक्त जान आ गई जब कराची से 2,30,000 लीटर डीजल लाहौर पहुँच गया, जिसके बाद तमाम ट्रेनें मामूल पर आ गई हैं। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर जावेद अनवर का कहना है कि 2,30,000 लीटर डीजल 3 रोज तक के लिए है, जिसके बाद वो जरूरत पड़ने पर ओपन मार्केट से भी तेल खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा ट्रेनों को किसी सूरत ईंधन की कमी के बायस बंद होने नहीं देंगे। अभी ये जो तेल पहुंच गया है ये 3 दिन के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह 3 दिन तो ऐसे गाड़ियाँ चल जाएंगी। मीनवेल प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। कराची में भी आज छुट्टी नहीं है, मंडे है, तो वो भी तेल वहाँ से चल जाएगा और अगर हमें चाहिए होगा तो हम लाहौर से खरीद लेंगे। रेलवे इन दिनों शदीद माली बहरान का शिकार है। आए रोज डीजल की कमी से ट्रेनें बंद करना पड़ती हैं। रेलवे हुक्काम को चाहिए कि ट्रेनों का पहिया रवां रखने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम करे। कैमरामैन वाजिद अली के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। सूफियाए कराम ने बरसगीर पाको हिंद के गोशे गोशे में लोगों को जहालत के अंधेरों से निकालने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। ऐसे ही एक बुजुर्ग ख्वाजा ज़ियाउद्दीन हो गुजरे हैं जो मजंग में मदफून हैं। तफसीलात अख्तर हयात की इस रिपोर्ट में। फैन रोड मजांग में वाक़ हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अपने मरीदों में शाह सिदानी कहलाते थे। उन्होंने 1338 ईस्वी में वफात पाई जब इस खित्ते पर तुगलक खानदान के मोहम्मद बिन जोना खान की हुकूमत थी। उनकी दास्तान हयात कई वाक़यात से ममलू है। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अहमदाबाद दक्कन के रहने वाले थे। वो चिश्तिया खानदान के मशहूर बुजुर्ग हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के मुरीद थे। ख्वाजा साहब ज़ाते खुद हाफ़िज़ कुरान है और ख्वाजा साहब का तल्ला की बच्चों जो इधर हफीज़ करने आते हैं बच्चे, उन पर इतनी नज़र है कि उनकी दुआओं से मेरी भतीजी 6 माह में कुरान हिफ़्ज़ किया। मेरी एक और भतीजी ने कुरान पाक यहाँ से हिफ़्ज़ किया। मेरी बेटी ने यहाँ कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। और जो भी बच्चा यहाँ हिफ़्ज़ करने आता है इस मस्जिद के अंदर, इनकी दुआओं की बरकत से वजह से बच्चा बहुत जल्दी हाफ़िज़ कुरान हो जाता है। एक रवायत के मुताबिक उन्होंने दुनिया से कूच करने से पहले
अपने मरीजों को वसीयत की कि वो जब वसाल कर जाएं तो उनकी मैयत संदूक में बंद करके पंजाब ले जाई जाए और रात के बाद रास्ते में जिस जगह से ये संदूक दोबारा न उठाया जा सके वहीं सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। ऐसा ही किया गया और मजांग की इस सड़क पर जो अब फैन रोड कहलाती है दफन किया गया। हमारी खुशनसीबी है इस इलाके की कि ये यहाँ सुपुर्दे खाक हैं और ये हमारे सारे इलाके के ऊपर हमारे ऊपर रहमत है इनकी। हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सिंधी के मज़ार से मुत्तसिल एक जामे मस्जिद भी है, जबकि मज़ार के अहाते के बाहर एक अखाड़ा भी आबाद है जो एक रवायत के मुताबिक 1904 में कायम किया गया। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ अख्तर हयात, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां हमजा शहबाज शरीफ ने म्यू अस्पताल का दौरा किया और कोहिनूर टीवी में आती ज़दगी से जख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। हमजा शहबाज का कहना है कि कैप्टन सफदर को तंजीमी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस देकर नई रिवायत कायम की है। म्यू हॉस्पिटल के दौरे के मौके पर रुकन कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, रुकन सूबाई असम्बली मियां मोहसिन लतीफ़ और डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल भी उनके हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि शहर में मुतादिद इमारतें मंजूर शुदा नक्शों के बरक्स तमीर की गई हैं। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जमहूरियत पसंद और असूल की सियासत करने वाली जमात है। कैप्टन मोहम्मद सफदर से कबल भी मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान और सूबाई असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की, ताहम कैप्टन मोहम्मद सफदर के पास जवाब देने का मौका मौजूद है। PMLN वाहिद जमात है जिसने एक सिटिंग MPA को, एक सिटिंग MNA को कमरा इम्तहान में जो वाक़या हुआ था एग्जाम्पल सेट किए और अब ये वाक़या हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी रिवायत है जो कभी पाकिस्तान में देखी नहीं गई और अब ये रिवायत PMLN ने जो है इसकी रीत डाली है और ये एक प्रोसीजरल मैटर है। 10 दिन का नोटिस है, उसमें पार्टी जो है क्या वो कमेटी कार्रवाई करती है, क्या अपना उनकी फाइंडिंग होती है। वो चेयरमैन रावी कमीशन डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक की सरबराही में रावी कमीशन का तीसरा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दरियाए रावी पर सस्ता तरीन ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर गौर किया गया। महकमा माहौलियात के कमेटी रूम में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी माहौलियात सईद वाह, DG मकसूद अहमद, डिप्टी डायरेक्टर नसीमुर रहमान शाह के अलावा वासा, WHO के नुमाइंदों और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। हाई कोर्ट की ग्रीन बेंच की हिदायत पर बनने वाले रावी कमीशन को मुख्तलिफ तजावीज़ से आगाह किया गया, जिसमें दरियाए रावी को आलूदा होने से बचाने के तरीक़ेकार पर गौर किया गया। 10 साल पहले जायका ने 25 अरब से जायद के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तजवीज़ दी थी, जिसकी मालियत अब कई गुना बढ़ चुकी है। कमीशन अब इस तरह के प्लांट की तजवीज़ पर गौर कर रहा है तो सस्ता तरीन हो और जल्द लग जाए। माहिरीन ने अपनी अपनी आराह से कमीशन को आगाह किया, लेकिन इजलास के शुरका किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। हाई कोर्ट ने सहरी और अफ्तारी के वक्त लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत पर सूबे भर में अस्पतालों के अलावा यकसा लोड शेडिंग करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने सहरी और अफ्तारी के वक्त लोड शेडिंग न करने का ऐलान किया था। हुकूमती ऐलान के बावजूद पंजाब में न सिर्फ सहरी और अफ्तारी के वक्त लोड शेडिंग हो रही है, बल्कि दूसरे सूबों की निस्बत लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। पंजाब से इम्तियाजी सलूक हो रहा है, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हकीकत से इनकार नहीं कि पाकिस्तान में एनर्जी की पैदावार कम है, लेकिन आइन के तहत तमाम शहरियों को मसावी हकूक मुयस्सर हैं। अदालत ने केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी करते हुए सूबा भर में अस्पतालों के अलावा यकसा लोड शेडिंग का हुक्म देते हुए वजारत पानी और बिजली समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। LPG मार्केटिंग कंपनियों ने आलमी मंडी में माया पेट्रोलियम गैस कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर कीमत में 16 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। शहर में LPG की कीमत 126 रुपए फी किलो हो गई। माह रमज़ान में LPG की कीमत में 30वीं मरतबा इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद LPG की कीमत 16 रुपए इजाफे के बाद 126 रुपए फी किलो हो गई है। कीमत में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 191 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर 765 रुपए महंगा हो गया। कीमत में इजाफे के हवाले से LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान खोखर का कहना है कि मार्केटिंग कंपनियां अपनी मनमानी करते हुए कीमतों में इजाफा कर रही हैं, जबकि आलमी मंडी में माया पेट्रोलियम गैस की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए ऑगरा की जानिब से नई कीमतों का तयन करने के लिए इजलास 3 अगस्त को होगा। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी सदर मलिक फुरकान गयास ने पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में केबल ऑपरेटर्स के एजाज में अफ्तार डिनर दिया।
مارکی ہال میں منعقدہ افطار ڈنر میں چیئرمین کیپ خالد ارائیں، کیپٹن ریٹائرڈ جبار خان چودھری، طاہر جاوید، شاہد لودھی، رانا زاہد، نیاز شیخ، رحمان کیبلز شادرہ کے حاجی اصغر ڈار، اومیگا کیبلز کے غلام صابر، ایم آر کیبلز کے ملک شوکت، سونی کیبلز کے مقصود ملک، ویڈیو وائٹ کیبلز کے محمد سہیل، نیو سٹار کیبلز کے حافظ شہزاد، میکس کیبلز کے حافظ جمیل گجر، این کیبلز کے ایاز یونس، مین کیبلز کے شاہد ثنا، گڈ لک کیبلز کے مہر اسحاق، نیو یونیورسل کیبلز کے مالک ذوالفقار، جیو کیبلز کے خرم رشید، پائنیئر کیبلز کے عمار بن خالد، اسمائل میکس کیبلز کے بلال رانا، ٹرائی سٹار کیبل کے کاشف چودھری، فور سٹار کیبل کے میجر ریٹائرڈ امتیاز، چیئر میکس کیبل کے خالد خرم، عمران ندیم، ملک فاروق، حافظ وقار، حافظ راشد حامد، محمد شہزاد، شاہد چغتائی، اعجاز انور، ملک عارف، شاہد لودھی، سہیل اقبال، ملک یامین، چودھری عاشق، چودھری شوکت، قاسم علی، شاہد علی، رانا زاہد، صابر شاہ، رومیل بٹ، سندھ سے سعد، سکھر سے محمود اور پشاور سے زبیر خالد سمیت ملک بھر سے کیبل آپریٹرز نے شرکت کی۔ خالد ارائیں نے کہا کہ چند مفاد پرست کیبل آپریٹرز کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جسے اتحاد کے ساتھ ناکام بنا دیں گے۔ ملک فرقان غیاث کا کہنا تھا کہ چور راستوں سے ان کو دبانے کی کوشش کرنے والے جان لیں کہ کوئی بھی کیبل آپریٹر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ وہ کیبل آپریٹر کو تحفظ فراہم کریں۔ رمضان مبارک کی مناسبت سے شہر بھر میں مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے افطار پارٹیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں ہونے والی افطار پارٹیوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں رفت عباس کی یہ رپورٹ۔ جوہر ٹاؤن کی یونین کونسل 116 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں ممبر قومی اسمبلی عمر سہیل ضیاء بٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ دیگر مہمانوں میں عدنان خالد، محمد امجد، محمد یوسف، محمد اکبر، احمد حسن، محمد ریاض، رانا یونس، تنویر بخاری، ظفر اقبال اور کارکنوں کی کثیر تعداد شامل تھی۔ دوسری جانب انجمن تاجران ہال روڈ خدمت گروپ کے زیر اہتمام چبورجی میں افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ افطار پارٹی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر میاں محمد علی، بابر محمود، ڈی سی او نور الامین مینگل، امین بٹ، محمد سرفراز، اسد محمود، عابد شیخ، عمران بشیر، سلیم بھٹی، موزم علی خان، راحت جبین، ٹی او آر احسان زیدی اور ڈاکٹر مشکور احمد سمیت دیگر اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی لاہور کے سابق جنرل سیکرٹری اکبر خان کی جانب سے بھی عہدیداروں اور کارکنوں کے اعزاز میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ ضیافت ریسٹورانٹ میں دی جانے والی افطار پارٹی میں مشیر وزیر اعظم چودھری محمد اسلم گل، سینٹ میں قائد ایوان جہانگیر بدر کے صاحبزادے ذوالفقار علی بدر، رہنما پیپلز پارٹی ارشد گھرکی، سہیل ملک، تسنیم چودھری، محمد نعیم، خورشید احمد اور احمد سعید سمیت دیگر پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ پارٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد اسلم گل کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ملک کے تمام صوبوں میں موجود ہے اور عوام اسے اپنی واحد نمائندہ جماعت سمجھتے ہیں۔ کریم بلاک مارکیٹ میں میزان بناسپتی کے تعاون اور مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ کی جانب سے افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ افطار پارٹی میں سینئر وائس چیئرمین مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ محمد ندیم بھٹی، صدر سید رضا بخاری، سینئر نائب صدر محمد سخی کھرل، نائب صدر شاہ سوار، جنرل سیکرٹری رانا اعجاز احمد سمیت تاجروں اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ندیم بھٹی کا کہنا تھا کہ مساوات کے فروغ کے لیے افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ چیئرمین ماڈل پولیس اسٹیشن کمیٹی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ 14 اگست کو 24 ماڈل پولیس اسٹیشن قائم کر دیے جائیں گے۔ لاہور میں پہلے مرحلے میں 3 ماڈل تھانے بنائے جائیں گے۔ حکومت چاہتی ہے کہ پولیس عوام کے پاس جا کر ان کے مسائل حل کرے، نہ کہ شہری تھانوں میں خوار ہوں۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی احسن اقبال نے پنجاب ریسورس مینجمنٹ پروگرام کے دفتر میں ماڈل پولیس اسٹیشن کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی، جس میں ڈی آئی جی فاروق امین قریشی، ڈی پی او وہاڑی علی ناصر رضوی، ایس ایس پی سجاد منج، ایس ایس پی احمد کمال، ایس پی جعفر عباس، پرویز قندھاری، پنجاب پولیس آئی ٹی کے ڈائریکٹر مسز شاہینہ خالد، ترجمان پنجاب پولیس نبیلہ غضنفر اور لمس کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست کو 24 ماڈل پولیس اسٹیشنز کا افتتاح وزیر اعلیٰ کریں گے، تاکہ 30 اگست تک 26 ماڈل تھانے مکمل کر لیے جائیں گے۔ ان تھانوں میں استقبالیہ پر خواتین کے معاملات کو دیکھنے کے لیے لیڈی اہلکار بھی تعینات ہوں گی۔ یہاں تعینات ایس ایچ اوز اور عملے کو خصوصی تربیت دی جائے گی۔ اس پروجیکٹ میں پہلے مرحلے میں لاہور کے 3 تھانے ڈیفنس اے، مسلم ٹاؤن اور رائیونڈ سٹی شامل ہیں۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ صدیوں پرانے پولیس کلچر کو تبدیل کیا جائے اور پولیس کو عوام فرینڈلی بنایا جائے۔ سیشن کورٹ کے بیلٹ نے تھانہ فیکٹری ایریا میں چھاپا مارا، لیکن پولیس نے حبس بیجا میں رکھے شخص قیصر شہزاد کو غائب کر دیا۔ عدالت نے فیکٹری ایریا پولیس کو قیصر شہزاد کو ہر صورت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔
एडिशनल सेशन जज नदीम शौकत के अदालत में घोड़े शाह जमड़ा मंडी के अमरीन शहजाद ने चौधरी रियाज अख्तर एडवोकेट की वसातत से हब्से बेजा की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो कराची से 1 माह कबल लाहौर मुंतकिल हुए हैं। इसका खामन कैसर शहजाद 20 जुलाई को घर से सौदा लेने निकला, जिसे फैक्ट्री एरिया पुलिस ने उठा लिया। अभी तक इसके खामन का कुछ पता नहीं चल रहा। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि इसके खामन को जल्द अज जल्द बरामद कराया जाए। अदालती हुक्म बेल पर थाना फैक्ट्री एरिया पर छापा मारा और रिकॉर्ड में कैसर शहजाद को थाने में रखने का इंदराज न था। ताहम बेलफ ने थाने की तलाशी लेते हुए SHO के कमरे से कैसर शहजाद के फटे हुए खून आलूद कपड़े बरामद कर लिए। बेलफ ने कपड़े तहवील में लेकर अदालत में पेश कर दिए। अदालत ने बेलफ की रिपोर्ट और कपड़े तहवील में लेकर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कैसर शहजाद के वकील चौधरी अख्तर के दलाइल के बाद फैक्ट्री एरिया पुलिस के SHO राशिद अमीन भट्ट को हुक्म दिया कि कैसर शहजाद को अदालत में हर सूरत पेश किया जाए, वरना तमाम जिम्मेदार एहलकारों को जेल भिजवा दिया जाएगा। कैसर की बीवी अमरीन ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि इनकी किसी से दुश्मनी नहीं। माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने तजावुज़ात का खात्मा न करने की सूरत में माल रोड बंद करके भरपूर एहतजाज करने की धमकी दे दी। तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से मुनक़िदा इजलास में राजा हामिद रियाज, जाहिद मीर, SA खान, राहिल इखलास, बाबर चौधरी, नासिर चौधरी, लियाकत जट, शकील अहमद, मलिक अब्दुल क़य्यूम, शेख सुहेल जफर, शेख इफ्तिखार अली, निसार अहमद नज़मी और अब्दुल माजिद शाहीन समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए सुहेल महमूद भट्ट ने कहा कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुतादिद बार इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर तजावुज़ात का खात्मा न किया गया तो माल रोड को बंद करके भरपूर एहतजाज करेंगे। सुहेल महमूद भट्ट ने कहा कि माल रोड पर पुलिस के एहलकार तैनात न होने के बायस डकैती, चोरी और राहज़नी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अंजुमन ताजरान हाल रोड ने अपनी मदद आप के तहत 40 लाख रुपए की लागत से कच्चा हाल रोड की तामीर के काम का आगाज कर दिया। कच्चा हाल रोड के तामीराती काम का इफ्तिताह सदर अंजुमन ताजरान हाल रोड बाबर महमूद ने किया, जबकि शब्बीर लब्बा, सरफराज खान महमद, मजहर अमीन भट्ट, मौज़म अली खान, मियाँ जमील, सलीम भट्टी, इमरान बशीर समेत दीगर भी मौजूद थे। बाबर महमूद ने कहा कि ताजरों की फलाह के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है। बहुत जल्द हाल रोड पर पार्किंग प्लाजे की तामीर का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रोकथाम और मास्टर प्लान 2021 पर अमल दरामद और तजावुज़ात मुरतब करने के लिए प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के मालिकान और डेवलपर्स का इजलास तलब कर लिया है। कमिश्नर की जानिब से शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रोकथाम और मास्टर प्लान 2021 पर अमल दरामद और तजावीज़ मुरतब करने के हवाले से इजलास मंगल की सुबह 11 बजे एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर के दफ्तर टाउन हॉल में तलब किया गया है। इजलास में रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक, रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, DG-LD अखद खान चीमा, CEO अर्बन सेक्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज डॉक्टर नासिर जावेद, EDO म्यूनिसिपल सर्विसेज महमूद अहमद तमन्ना, DO स्पेशल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटर DHA, LDA और CDGL अफसरान समेत प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के मालकान व डेवलपर्स शरीक होंगे। इजलास में LDA और लोकल गवर्नमेंट की प्राइवेट स्कीमों के हवाले से कवानीन का जायजा लिया जाएगा। इजलास में शहर के नए प्री अर्बन एरियाज की मंजूरी, हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी के बारे में LDA और CDGL के कानूनी इख्तियारात, मास्टर प्लान 2021 में ज़रई अराजी में आने वाली हाउसिंग स्कीमों की रोकथाम के हवाले से भी तफसीली जायजा लिया जाएगा और इस हवाले से सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। सर्विस स्ट्रक्चर वज़ा न होने और सरकारी अस्पतालों में नाकाफी तिब्बी सहूलतों के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने जिना अस्पताल में एहतजाजी मुजाहिरा किया और रैली निकाली। यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदों का कहना है कि सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालिबा पूरा न हुआ तो आइंदा एहतजाज में सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालिबा पूरा न होने और सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों की कमी के खिलाफ जिना अस्पताल में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें यंग डॉक्टर्स और मरीजों के लवाहिकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालिबा पूरा करने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। अगर सर्विस स्ट्रक्चर का इजरा न किया गया तो एहतजाज में सीनियर डॉक्टर्स भी शरीक हो जाएंगे। यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलतें नाकाफ़ी हैं। एक बिस्तर पर 3 मरीज लटाए जाते हैं, जबकि मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी भी सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद है और अमली तौर पर सूरत हाल इंतहाई अबतर है। यंग डॉक्टर्स ने मुतालिबात के हक में जिना अस्पताल के एडमिन ब्लॉक से अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस तक रैली निकाली और जबरदस्त नारेबाजी की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे।
محکمہ ہیلتھ نے 49,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو مستقل کرنے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی ہے۔ محکمہ ہیلتھ کی ایڈیشنل سیکرٹری اسفند یار خان کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی نے اپنی تجاویز سیکرٹری ہیلتھ کو ارسال کر دی ہیں۔ کمیٹی کی سفارشات پر سیکرٹری ہیلتھ نے 49,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو مستقل کرنے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کی ہے۔ ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کو عدالت کے حکم پر مستقل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے ساتھ ہی مستقل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ لاہور پولیس کے 3800 جوانوں کی بالآخر سنی گئی۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں جون کی تنخواہ کی ادائیگی شروع کر دی گئی ہے۔ لاہور پولیس کے 3800 اہلکاروں کو جون کی تنخواہ نہیں مل سکی تھی۔ آئی جی حاجی حبیب الرحمان نے 3 روز پہلے مداخلت کرتے ہوئے 8 کروڑ روپے کا چیک جاری کرایا تھا۔ اہلکاروں کو دستی تنخواہیں ملنے کے باعث اے جی آفس نے اہلکاروں کی تنخواہ کا ٹوکن کلیئر نہ کیا تھا۔ تاہم اب اے جی آفس سے ٹوکن کلیئر کیے جانے کے بعد اہلکاروں کو پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں تنخواہ کی ادائیگی شروع کر دی گئی ہے۔ کلیکٹر کسٹمز فضل یزدانی خان کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے تاجروں کو ایک قدم آگے بڑھ کر سہولیات فراہم کریں گے۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کو بلا وجہ تنگ کرنے کی شکایت ملی تو ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کلیکٹر کسٹم لاہور فضل یزدانی خان نے بتایا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے عمل کو آسان بنانا اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے تاجر برادری کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جارحانہ پالیسی اپنائیں گے، تاہم کسٹم سٹاف کا کام کسی کو ہراساں کرنا نہیں ہے۔ فضل یزدانی خان کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ ٹریفک میں تعینات کسٹمز افسران کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ مسافروں کے ساتھ دوستانہ انداز میں پیش آئیں۔ پرعزم لاہوری نوجوان نے یوتھ فیسٹیول میں ڈنڈ لگانے کا ورلڈ ریکارڈ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ ڈی جی سپورٹس عثمان انور نے بھرپور مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ڈی جی سپورٹس عثمان انور کے ہمراہ میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے محمد منیر نے دعویٰ کیا کہ یوتھ فیسٹیول 2012 کے دوران وہ ڈنڈ لگانے کا عالمی ریکارڈ توڑ دیں گے۔ اس سے قبل 1988 میں بھارتی پہلوان بجندر سنگھ نے 1 گھنٹے میں 3877 ڈنڈ لگا کر ریکارڈ بنایا تھا، جسے 45 منٹ میں توڑ دیا جائے گا۔ ڈی جی سپورٹس عثمان انور نے میڈیا کو بتایا کہ یوتھ فیسٹیول کا مقصد ہی پاکستان میں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو منظر عام پر لانا ہے، اور جو نوجوان بھی دنیا میں ایسے انوکھے ریکارڈ کو توڑنا چاہتے ہیں سپورٹس بورڈ ان کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ میڈیا کانفرنس کے اختتام پر محمد منیر نے ڈنڈ لگانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا اور بتایا کہ وہ ڈنڈ اور بیٹھک ایک ساتھ لگانے کا ورلڈ ریکارڈ بھی بنائیں گے، جبکہ ڈی جی سپورٹس کے مطابق ورلڈ ریکارڈز کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے لیے گنیز بک کی ٹیم اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کی خاتون اہلکار نے پی آئی اے کی خاتون اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے پی آئی اے کے عملے نے بھرپور احتجاج کیا۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیل رضا ملک۔ جی نبیل، یہ بتائے گا کہ پی آئی اے کے عملے کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا ہے، کیا مطالبات ہیں ان کے؟ جی، جو پی آئی اے کے امپلائیز ہیں یہاں پر لاہور ایئرپورٹ پر تعینات ہیں، جو مختلف آپریشنل ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ان کی جانب سے آج یہاں پر علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر احتجاج کیا گیا ہے، اور پیپلز یونٹی کے امپلائیز کا یہ کہنا ہے کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خاتون اہلکار، جس کا نام مدیحہ ہے اور اس کا جو رینک ہے وہ انسپیکٹر کا رینک ہے، اس نے اپنی 4 ساتھی خواتین کے ساتھ مل کر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جو امپلائی ہیں مناہل زہرا جو ہیں، ان کو انہوں نے افطاری کے ٹائم پر تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات جو ہیں وہ خواتین اہلکاروں کے مطابق واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے ناک میں جو نتھلی پہنی ہوئی تھی چھینا جھپٹی کے دوران، وہ بھی کھینچنے سے ان کے ناک سے خون بھی بہہ نکلا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ان کا ملاحظہ کروایا گیا، میڈیکل ایڈ فراہم کی گئی۔ اس ساری صورتحال کا جیسے ہی پتہ یہاں پر علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے عملے کو پتہ چلا، اور خاص طور پر جب پیپلز یونٹی کے اہلکاروں کو پتہ چلا تو وہ فوری طور پر اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے جو یہاں پر لاہور ایئرپورٹ پر جو ان کا آفس ہے وہاں پر انہوں نے جمع ہو کر احتجاج کیا، اور احتجاج کرنے والے تمام مظاہرین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب تک ان کی ساتھی خاتون اہلکار مناہل کو انصاف فراہم نہیں کیا جاتا، اور جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی انسپیکٹر مدیحہ ہیں ان کو جب تک حراست میں نہیں لیا جاتا اور ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، ان کو سزا نہیں دی جاتی، اس وقت تک یہ تمام ملازمین جو ہیں وہ اپنے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔
اس وقت علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جتنے بھی امپلائیز ہیں انہوں نے اپنی تمام تر جو آپریشنل ذمہ داریاں ہیں ان سے اپنا کام روک لیا ہے. یہاں پر مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور امپلائیز کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو ان کی یہ جو ہڑتال ہے یہ پورے پاکستان تک پھیلا دی جائے گی. جی بہت شکریہ آپ کا نبیل رضا ملک، ہمیں تفصیلاً تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی کے موجودہ MNA افضل سندھو اپنے ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھی کسی جماعت سے الحاق نہیں ہوگا. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اگر اولمپکس میں ہوتے تو نورا کشتی میں یقیناً گولڈ میڈل لے آتے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ پر ہونے والی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی بہاون نگر کے MNA افضل سندھو نے اپنے ساتھیوں سمیت پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. تقریب میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، شاہ محمود قریشی، شفقت محمود اور احسن رشید سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افضل سندھو نے کہا کہ وہ ملک سے کرپشن کے خاتمے، اداروں کی بقا اور غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افضل سندھو کی تحریک انصاف میں شمولیت پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے. عمران خان نے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خادم اعلیٰ کو جمہوریت صرف اپوزیشن میں بیٹھ کر نظر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ کاف لیگ کا دور موجودہ دور حکومت سے لاکھ درجے بہتر تھا. خطیب جامع مسجد شیعہ کشمیریاں آغا سید علی الموسوی کی نماز جنازہ موچی گیٹ بیرونی باغ میں ادا کی گئی، جس کے بعد مرحوم کا جسد خاکی اسلام آباد روانہ کر دیا گیا. آغا سید علی الموسوی طویل علالت کے باعث پیر کی صبح انتقال کر گئے تھے. مرحوم کی نماز جنازہ میں آغا سید حیدر موسوی، سید مبارک علی موسوی، سید جباد نقوی، حافظ ریاض حسین نجفی، مولانا فرمان علی نجفی، مولانا محمد اسماعیل، مولانا محمد علی، علامہ ابو ذر مصدری، الحاج حیدر علی مرزا، مولانا سید حنیف، خواجہ بشارت اور حسن کربلائی سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم کے جسد خاکی کو اسلام آباد روانہ کر دیا گیا، جہاں سے تدفین کے لیے اسکردو منتقل کیا جائے گا. مرحوم آغا سید علی الموسوی کا شمار ایران کے شیعہ رہنما امام خمینی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا. وزیراعظم کے مشیر چودھری محمد اسلم گل نے معروف انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیوہ کو حکومت کی جانب سے 5 لاکھ روپے کا امدادی چیک دیا. چودھری محمد اسلم گل اشرف اعجاز گل کے ہمراہ مصطفیٰ جام میں حبیب جالب کی بیوہ کے رہائش گاہ پر گئے، جہاں انہوں نے بیوہ ممتاز جالب اور ان کی بیٹیوں سے ملاقات کی. اسلم گل نے وزیر اعظم کی ہدایت پر ممتاز جالب کی خیریت دریافت کی اور 5 لاکھ روپے کا امدادی چیک دیا. میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اسلم گل کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دوسرے طبقات کی طرح شاعروں اور ادیبوں کا احترام کیا ہے اور اسی غرض سے حبیب جالب کی بیوہ کو امدادی چیک دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ حبیب جالب ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ تھے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی اپنی زندگی میں ان کو خراج تحسین پیش کیا کرتی تھی. ممتاز جالب نے امداد دینے پر صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا شکریہ ادا کیا. پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ نے ہنرمند افراد کی تربیت کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ معاہدہ کر لیا. 20,000 سے زائد افراد کی تربیت کے لیے 1 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں ہونے والی تقریب میں پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کے CEO علی سرفراز، محمد عثمان، محسن بھٹی سمیت دیگر نے شرکت کی. محمد سرفراز نے کہا کہ مختلف سیکٹر سے تعلق رکھنے والے 20,000 سے زائد ہنرمند افراد، جن میں زراعت، کامرس، تعمیرات، صحت اور دیگر شعبے شامل ہیں، ان کو تربیت دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ لاہور سمیت صوبے کے تمام اضلاع میں تربیتی پروگرام کا آغاز جلد کیا جائے گا اور اس سلسلے میں رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. عدالتی کارروائیوں کے بارے میں کچھ خبریں شامل کی جائیں گی سٹی عدالت میں. صارف عدالت نے خراب لیپ ٹاپ دینے اور واپس نہ کرنے پر میسرز میری شاپ کلمہ چوک گلبرگ کے چیف ایگزیکٹو مینیجر کو 31 اگست کو طلب کر لیا. صارف عدالت میں ماڈل ٹاؤن کے رہائشی جمیل احمد نے میسرز میری شاپ کلمہ چوک گلبرگ کے چیف ایگزیکٹو مینیجر کے خلاف 2,07,000 روپے ہرجانے کے دعوے میں موقف اختیار کیا کہ اس نے شاپ سے ایک لیپ ٹاپ 57,500 روپے میں خریدا، جس کی باقاعدہ وارنٹی دی گئی، لیکن کچھ ہی عرصے کے استعمال کے بعد لیپ ٹاپ میں خرابی پیدا ہو گئی. درخواست گزار کے مطابق چیف ایگزیکٹو مینیجر نے وارنٹی کے باوجود لیپ ٹاپ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. عدالت سے استدعا ہے کہ اسے ہرجانہ دلوایا جائے. عدالت نے سماعت 31 اگست تک ملتوی کر دی. احتساب عدالت نے غیر قانونی اثاثے بنانے کے الزام میں ملوث ضلع کونسل کے سابق چیئرمین چودھری ذوالفقار کے ریفرنس میں گواہ پیش نہ ہونے پر اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے.
एहतसाब अदालत में नैब पंजाब ने गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम में मुलव्वस जिला कौंसिल के साबिक चेयरमैन चौधरी जुल्फिकार के खिलाफ रेफरेंस पेश कर रखा है। अदालत में आज गवाह मोहम्मद असलम का बयान कलम बंद किया जाना था, लेकिन इसके पेश न होने पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने बैंक ऑफ पंजाब फ्रॉड केस के मरकजी मुलजिम हिमेश खान और शेख अफजल समेत 17 मुलजिमान के रेफरेंस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। अदालत में 5वें गवाह का बयान कलमबंद किया जा रहा है। इस रेफरेंस की समाअत अदालत आलिया के हुक्म पर रोजाना की जा रही है। एहतसाब अदालत ने 7 अफराद को रकम दुगनी करके लूटने के इल्जाम में मुलव्वस डबल शाह के साथी जमील राही के रेफरेंस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी करते हुए आइंदा तारीख पर गवाहों को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त के बाद दोनों की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत पर CCPO को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मामून रशीद की अदालत में दरखास्त गुजार नसीम बीबी की जानिब से जुम्मतुल मुबारक के रोज़ हब्से बेजा की दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कसूर पुलिस ने 2 अफराद रहमत अली और परवेज़ को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है और ख़दशा है कि उन्हें पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि दोनों अफराद को बाजियाब करके रिहा करने का हुक्म दिया जाए और अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पीर के रोज़ दरखास्त गुजार के वकील आफ्ताब रहीम ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिन 2 अफराद की बाजियाबी के लिए उन्होंने दरखास्त दायर की थी, इन दोनों को थाना डिफेंस बी डिवीज़न के SHO फैसल शरीफ ने मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि पुलिस के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए CCPO को हिदायत की कि मुद्दई की जानिब से पुलिस के खिलाफ दरखास्त देने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने रेलवे सर्वे कॉलोनी की जामे मस्जिद से पुलिस हटाने की दरखास्त को निपटाते हुए दरखास्त गुजार को मातहत अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मंसूर अहमद मलिक की अदालत में दरखास्त गुजार खालिद मसूद अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जामे मस्जिद रेलवे सर्वे कॉलोनी में पुलिस ने भारी नफरी तैनात करके मस्जिद को सील किया हुआ है। अदालत से इस्तदा है कि मस्जिद के बाहर पुलिस की नफरी हटाने का हुक्म दिया जाए। अदालत में SP सिविल लाइन कादिर कयूम, DSP गला गुजर सिंह, खालिद मतीन और SHO गड़ी शाहू मोहम्मद सफदर पेश हुए। SP ने अदालत को बताया कि मस्जिद की इमामत के लिए 2 फरीकों के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। मुमकिन झगड़े के पेश नजर मस्जिद के बाहर पुलिस की नफरी तैनात की गई है। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए दरखास्त गुजार को हिदायत की है कि वो मातहत अदालत से रजू करे। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे सिटी क्राइम में। शादी खुई अंडरपास पर शहरियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली डाकू की फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई, जिसमें शहरियों को डाकू रफीक पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। डाकू रफीक ने मुसल्लह साथियों के हमरा शादी खुई अंडरपास के करीब एक मोटरसाइकिल सवार शहरी को रोककर उससे मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी मोटरसाइकिल डाकू पर गिरा दी, जिस पर रफीक ने पिस्तौल से फायर खोल दिया। ताहम वहां मौजूद लोग महफूज रहे। बादअज़ा शहरियों ने डाकू रफीक को पकड़कर उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। ताहम जौहर टाउन पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी से इनकार कर रही है। और साबिक ओलंपियन दानिश खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। और साबिक ओलंपियन दानिश कलीम ने लंदन ओलंपिक्स के पहले मैच में स्पेन के खिलाफ कौमी हॉकी टीम के खेल को तसल्ली बख्श करार दिया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में साबिक ओलंपियन दानिश कलीम, साबिक असिस्टेंट कोच कौमी हॉकी टीम राना जहीर और दीगर ने पाकिस्तान और स्पेन के खिलाफ खेले जाने वाला मैच देखा। मैच के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए दानिश कलीम ने कहा कि स्पेन मजबूत टीम है, इसके खिलाफ बराबर मैच खेलना भी कामयाबी से कम नहीं। उन्होंने कहा कि मैच के दौरान पाकिस्तानी टीम से चंद गलतियां जरूर हुई जिन पर काबू पाने की जरूरत है। तहाँ पेनल्टी कॉर्नर पर अगर 2 मरतबा गोल हो जाते तो पाकिस्तान बाआसानी जीत सकता था। दानिश कलीम का कहना था कि पहला मैच बराबर खेलने से खिलाड़ियों में एतमाद पैदा होगा और उम्मीद है कि खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट की मदद से अपनी गलतियों पर काबू पाकर आइंदा मैचेस में अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे।
सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।